गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीह अक्टोबर मासर मासिक राशिफल 12 गोटी राशि प्रत्येक राशिफल पृथक पृथक भाव में दियाजिव। 12 गोटी राशि 8 गोटी ग्रहर फलाफल आपण मानकु जणाई दियाजिव। जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसिछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी किंबा बारंबार चाकरी करने को इंटरव्यू देई मध्य चाकरी होई पारु नहीं, अल्प के आपण फेल हेउछंती, सेमानंक सकाशे आपण आपणकर नाम, जन्म स्थान, जन्म समय यही मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आमर एस्ट्रोलॉजर आपणकर जातक को विचार करी आपणकर भल मंद जणाई दिया जिवो ओ कौन प्रतिकार कले आपण सुफल पाइबे ताहा मध्य जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा अक्टोबर मासरे मेष राशि मासिक राशिफल। मेष राशि राशि चक्रर प्रथम राशि। एही मेष राशि अधिपति मंगल महाग्रह और रवि महाग्रह एही मेष राशि रे उच्च स्थान अधिकार करिथांती। 10 डिग्री पर्यंत अति उच्च और 10 डिग्री परे खाली उच्च स्थान रे रहंती। एही मेष राशि घात बार रविवार, घात तिथि षष्ठी तिथि, घात चंद्र मेष चंद्र, घात लग्न मेष लग्न, घात नक्षत्र मघा नक्षत्र और घात ग्रह बुध ग्रह। कार्तिक मास मेष राशि सकाशे घात मास। घात संख्या हैला 4 और 8। शुभ बार गुरुवार, शुभ ग्रह रवि चंद्र और बृहस्पति, शुभ लग्न कर्कट लग्न, तुला लग्न, धनु लग्न और कुंभ लग्न। मेष राशि व्यक्ति विशेष जीवन में बड़ परिवर्तन घटिबो। आपणकर मनर बल उच्च रहिबो। आपण जेउ कार्य रे हाथ देबे तहिरे आपणकु सफलता मिलिबो। एही समय रे कौनसी ठारू जमी खरीदी करि पारंती, नूतन गृह तैयारी करि पारंती किंबा नूतन घर खरीदी करि पारंती। कर्मस्थली रे आपण उच्च स्थान को उन्नति हेबार सुजोग सृष्टि हेबो। उपरिस्थ ऑफिसर आपण को बड़ बड़ दायित्व दे पारंती। आपण निजर कार्य दक्षता प्रतिपादन करी निर्धारित समय पूर्वरु कार्य करी उच्च प्रशंसित हेबे। ऑफिसरंकर प्रिय पात्र हेबे। सर्वदा ऑफिसरंकर आग डाकरा हेबे। यही सबु प्रशंसा पाइबा परे आपणक सहकर्मी माने आपणकर छिद्र खोजी बुलिबे, किपरि आपणको विपदरे पकाइबे। किंतु आपणक शक्ति ओ पराक्रम देखि सेमाने गुप्त रहिबा को बाध्य हेबे। एही समय मध्यरे मन मध्यरे आपणकर गर्व ओ अहंकार वृद्धि हेबो, जहा कि आपणक सकाशे बुमेरा पालटी जीव। कथारे अछि दीपटीए जलिले आख पाख अंधार दूर करी आलोकित करे। जेउ समय रे दीपर सलिता जली मुंडी होई जाए ताहाको पुणी ऊपर को टेकिबा को पड़े अधिक प्रज्वलित हेबा सकाशे। किंतु प्रभु को समर्पित दीपर तेल हाथरे लागि जाए। व्यक्ति जनक हाथरू तेल को कौनसी कपड़ा रे न पोछि मुंडरे मारी दिए बा मुंडरे पोछि दिए, यह द्वारा मुंडर क्षति हुए। सेही परी
ଉପର ଅଫିସର ତଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଲୋଭ ଆସିବ ଓ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି ହେବାର ମଞ୍ଜିଟିଏ ପୋତା ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା କମିଶନି କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ନରହତ୍ୟାର ପାପ ଭଳି ପାପ ହେବ। ଏହି ପାପ କଲେ ମେଷ ରାଶିକୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରାହୁ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପବାଦ ଦିଆ କରାଇବ। ହଠାତ୍ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କେହି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣ ବହୁ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗଡାକରା କରିଥିଲେ ସେହି ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବୃଥାରେ ବହୁ ଦିଗକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ଅତି ବ୍ୟୟ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହି ମେଷ ରାଶିକୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଭ ଫଳ ଦ୍ୱିଜା ମେଷ ପକ୍ଷେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ତଥା ମଙ୍ଗଳ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ, ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଶୁକ୍ରଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରହ ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା ମିତ୍ରତା ନାହିଁ, ସମତା ଭାବ ଅଛି। ଦ୍ୱିଜା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଜଣାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଓଜନ ବଢିବ। ଆପଣ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମୂଳଧନକୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ, ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଠୋକର ଖାଇ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କେତୁ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣକୁ ଋଣଦାତା ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପରିଶୋଧ କରିଦେଇ ବାହା ନେବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶରେ ବକ୍ରି ହୋଇ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶନି ମେଷ ରାଶିକୁ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଏଣୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲରେ ଦିନ କାଟିବେ ଓ ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଶନି ମାସର 3 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଦ୍ୱିଜା ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଅଶ୍ୱିନୀ ଓ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ପକ୍ଷେ ଖାଲି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସାମୟିକ ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମୟ ଅଛି। ଅପୁତ୍ରିକ ମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସକାଶେ ଆପଣ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାସର 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମକୁ ଯାଇ ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରାଇବ। କୌଣସି ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ନାରୀମାନଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଯଦି ଥରେ ଅବାଟକୁ ଯିବେ ତେବେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଲୋକର ଗୋଡ଼ ଯେପରି ପାଣିର ତଳକୁ ଯିବା ପରି ହୁଏ, ଆପଣ ପାଣିର ତଳକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ରବି ସପ୍ତମରେ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ। ପଦଚ୍ୟୁତି କରାଇବେ, ନିନ୍ଦା ଓ ଅପବାଦ ଶୁଣାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେହିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ କାରାଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା
ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ମନର କ୍ରୋଧ ଭାବ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ମନର କ୍ରୋଧ ଦୂର କରିବା ସକାଶେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପୂଜା ପାଠ କରି କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ସୂତାରେ କବଚକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଛୋଟ ନାଲି ପୋହଳା ଗୁନ୍ଥନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡା ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଘାତ ଲାଗିବ। ଏ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସକାଶେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ବିଶେଷ କଥା, କୌଣସି ଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମରି କର୍ମ ଫଳ ଆମେ ଭୋଗିବା। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ କର୍ମ କରିବା ତେବେ ସତ୍ ଫଳ ମିଳିବ। ଅସତ କର୍ମ କଲେ ଅସତ ଫଳ ଆମେ ଭୋଗିବା। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମେଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ।